दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा शगनप्रीत सिंह वल्लों पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच पाई गई पटीशन रादर दो पटीशनां बारे जो मंगदियां ने कुछ स्पष्टीकरण ते क्लैरिफिकेशन। शगनप्रीत दी पटीशन पंजाब सरकार अते मुख मंत्री भगवंत मान तो की स्पष्टीकरण मंगदी है। अज आपां इह गलबात करनी है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि शगनप्रीत की पटीशन का पंजाब सरकार के स्पष्टीकरण के नाल की लेना देना, लेकिन लेना देना है इसी चीज़ उत्ते अज अज दी रिपोर्ट केंद्रित रहेगी। सो दोस्तों शगनप्रीत सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कुछ दिन पहला अपने वकीलों के जरिए आस्ट्रेलिया तो बैठे बैठे एक एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन पाई, पटीशन पाई तो खुद नूं जान का खतरा दसद्या होया सुरक्षा की मांग की। ये दो अलग अलग पटीशनस ने जिस उत्ते पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है, राखवा रखा है। मिड्डू खेड़ा कतल केस दे विच शगनप्रीत की भूमिका नूं लैके जो भी खुलासा हाई कोर्ट दे विच कीता गया है मोहाली पुलिस वालों, वो कोई अजिही गलबात भी नहीं है जिस उत्ते सानू थानू बहुत ज़्यादा हैरानी होए, क्योंकि चर्चावां पहला ही पब्लिक डोमेन दे विच हैगियां ने। लेकिन सब तो महत्वपूर्ण गल यह है कि पंजाब पुलिस यानी कि मोहाली पुलिस की SIT जो कि विक्की मिड्डू खेड़ा कतल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसने सिद्धू मूसेवाला दे मैनेजर खुद ही शगनप्रीत सिंह ने हाईकोर्ट के अगे अपनी इस पटीशन दे विच अपने आप नूं सिद्धू मूसेवाला दा मैनेजर दस्या। सो शगनप्रीत दी भूमिका विक्की मिड्डू खेड़ा दे विच स्पष्ट है। ये हल्फनामा कह लीए या सबमिशन जिहड़ी है वो स्पैशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो कि इस केस की जांच कर रही है विक्की मिड्डू खेड़ा की, उसने हाई कोर्ट के विच दायर की है। इसका मतलब समझिए, पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस कह रही सी कि विक्की मिड्डू खेड़ा कतल केस दे विच शगनप्रीत एक मेन सस्पैक्ट है। जिहड़े शूटर सी उन्हां नूं लिया के रैकी करवा के विक्की मिड्डू खेड़ा की पछाण करवा के शगनप्रीत ने ही पूरी की पूरी ये जिहड़ी प्लैनिंग सी उसनूं लक्की पटियाल के इशारे ते या फिर उसकी किसी मिली भुगत के नाल एग्जीक्यूट करवाया। अज तो एक महीना तकरीबन एक महीने तो वध पहला जिस दिन सिद्धू मूसेवाला नूं कतल किया जाता है उसे शाम पंजाब के DGP VK पवरा ने स्टेटमेंट दी सी। सिद्धू मूसेवाला के कतल तो कुछ घंटे बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब के DGP वालों एड्रैस की गई जिस विच कहा गया कि विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल केस दे विच सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नां आउण दा एक वड्डा कारण हो सकता है। सिद्धू मूसेवाला नूं टारगेट किया जाना ये अजिहा खुलासा सी, अजिही गलबात सी जो कि DGP के खुलासे तो तकरीबन 3 या 4 घंटे पहला गोल्डी बराड़ ने मैनू जो पहला कॉल किया उस दौरान कही सी दसी सी, जिस उत्ते आपां सब ने कई हफ्तियां कई महीनों तक विश्वास नहीं किया। रादर जदों कुछ हफ्तियां बाद गोल्डी बराड़ नाल इंटरव्यू का मौका मैनू मिलिया उस वक्त मैं भी उस तो यही पुछदा रहा तो उसनूं यही कहता रहा कि शगनप्रीत जिहड़ा सी वो सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर सी या नहीं सी, इस उत्ते भी बड़ा वड्डा संसा सी। सो गलत फहमी दे विच उन्होंने एड्डी वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता। लेकिन जो गलबात 29 मई नूं गोल्डी बराड़ ने दसी या कही, जो गलबात 29 मई की ही देर शाम या रात नूं पंजाब के DGP VK पवरा ने कही, रादर दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने तो अप्रैल के पहले हफ्ते दे विच ही यह सूचना मोहाली पुलिस की उस विशेष जांच टीम नूं देती सी कि विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस दे विच शगनप्रीत नां दे शख्स की पूरी भूमिका सामने आ रही है। और सारियां गल्लां बातां नूं पंजाब पुलिस ने हुण पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के सामने मन लिया, रिकॉर्ड ते मन लिया, ऑफिशियली मन लिया। यानी कि पंजाब पुलिस ते पंजाब सरकार दा पक्ष इस वक्त पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच की कह रहा है, वो उही गल कह रहा है जो कि VK पवरा पंजाब के DGP 29 मई नूं कह रहे सी। ते VK पवरा वालों जो बयान दिता गया सी, तुहानूं याद होएगा, उस तो अगले दिन पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान साहब काफ़ी तत्ते हुए अग बबूले हो गए। पंजाब के DGP नूं सख्ती दे नाल हिदायत की जाती है कि तुसी कल रात दी स्टेटमेंट की सी DGP ने सिर्फ इन्नी गल कही सी कि सिद्धू मूसेवाला नूं टारगेट इस वास्ते किया गया, एक तो इंटर गैंग राइवलरी सी, लॉरेंस बिश्नोई ते लक्की पटियाल गैंग दे विच आपस का जिहड़ा झगड़ा सी वो इसकी वजह है, तो दूसरा सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम विक्की मिड्डू खेड़ा केस दे विच आउणा। सो उस गल लई पंजाब के DGP VK पवरा नूं अगले दिन स्पष्टीकरण देना पिया, क्लैरिफिकेशन देनी पई, कहना पिया कि सिद्धू मूसेवाला की बड़ी रिस्पैक्ट करते हैं, सिद्धू मूसेवाला संगीत जगत के सितारे ने, वो पंजाब की आन बान ते शान ने,
ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਤਾਰ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਫੈਕਟ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 29 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਬਿਆਨ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਮਈ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਨੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਲਾਂ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਛੜਯੰਤਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਨ ਲਿੰਕ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਆਈਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਡੈਡਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦਾ, ਕਟੌਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
एक बहुत ਵੱਡਾ सवाल है ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵਿਡਰਾਅਲ ਕਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਵਾਹੀ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੇਗੀ। ਉਸ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਮਾਂਡੋ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ 3 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਲੱਠ, ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ ਅਤੇ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਰਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਟ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਗਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ SIT ਪੰਜਾਬ ਆਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਸੀ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਰ-ਫੈਚਡ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਟਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਲਿੰਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਸਾ ਕਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੰਸ਼ੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਿਸ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਖਸ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਬਣਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ।